भी नहीं कर सकती। ला ना अम्मी रोज़ का नहीं होंदा, दुआ करो कि अल्लाह पाक अपनी भी मुश्किल आसान करे ते उन्हां दी भी करे जिन्हां दा घर है। चुप करो अल्लाह दी बंदी, रोज़ का नहीं होंदा। दरअसल अम्मी ना जी ਇਹ चीज़ां देख के ना दिल भैड़ा हो गया कि एड्डी सोहनी बनाई सी। दुआ करो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अम्मी अगर अपना कर देवेगा ना। चुप करा मुकद्दस अम्मी नूं। उधर नूं मैं की किया, मैं यार अजे तक तो अपना घर लैन दी या खाली प्लाट लैन दी भी हिम्मत नहीं हैगी। बस दुआ कर या अल्लाह पाक है भी कोई मदद करे साडी ते असीं खाली प्लाट ही ले लईए ते कहंदा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक जरूर देगा। इस तरह कर मुकद्दस है। अम्मी दा दुध पिया, ये अम्मी नीम गरम कर दे ते रोटी तुसी खा लो फिर है। रोटी बनाई है। मैं रोटी नहीं खानी, मेरे लिए सुबह वाली नहीं हजम हुई तो मैं कितों खानी है रोटी, जी भुख नहीं हैगी। तुसी तू ते अम्मी खा लो। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं मेरे भैन भाई ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह असीं भी ठीक है। अल्लाह पाक सानू खुश रखे, आबाद रखे जी। अज दा व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। जिद्दां कि तुहानू पता है ना कि साढ़े घर ना बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है, तो बस तुसीं दुआ करनी है कि अल्लाह पाक साड़ी परेशानी है ना अल्लाह पाक दूर करे, और जेडे मेरे भैन भरा परेशान है अल्लाह पाक उन्हां दियां परेशानियां दूर करे, आमीन। तो हुण असीं ना इकट्ठे मैं भी इमरान हुणां दे नाल इमरान दे नाल जा रही हूँ कि मकान जिहड़ा ना लभ के आने, क्योंकि मकान रोज़ जाने तो नहीं मिलता है। बस दुआ करनी है तुसीं कि अल्लाह पाक खैर खैरियत नाल सानू मकान मिल जाए। तो नाले ना तो ठंड भी हैगी, अज जिहड़ी थोड़ी बहुत ना धुप्प निकली हल्की फुल्की। सानू पता सर्दी भी बहुत ज़्यादा, तो सर्दी दे विच ना लोग मकान खाली नहीं करते हैगे, तो मकान असीं सोचते हैं भी सानू एक कमरे वाला मकान मिल जाए ना, ताकि साडा जिहड़ा समान विच आ जाए। तो इस करके तो हुण जिहड़ा जाने तो बस दुआ करनी कि अल्लाह पाक सानू मकान जिहड़ा ना मिल ही जाए, तो क्योंकि रोज़ आना जाने ना तो रोज़ाना मिलता नहीं है। लो जी एले कपड़े जेडे ना इसी लैके जाने हैं जी, जिथे थानू दिखाया सी ना वीडियो विच कि अम्मा जी ने एक उन्होंने चुकना तो लत्त जी टुटी हुई सी, तो मंजी ते पे होंगे बेचारे, तो नाले उन्होंने बेटा हाफिज़ कुरान है माशाल्लाह। तो उन्होंने वास्ते मैं चलो जी आ कपड़े लैके चलते हैं। कपड़े देख है तो ये गर्मियों के पर क्योंकि मेरे को भी गर्मियों के ही सीगे, तो मैं फिर उही मैं जेडे है उही दे देने। तो जो इंशाल्लाह ख्वाहिश तो मेरी सी कि चलो ना मैं नवा गर्म सर्दियों का सूट लैके ना तो नवा लैके दे के आते। ते सारे जेडे मेरे को ना गर्मियों के सूट आ, तो मैं इस करके जेडे मेरे को है मैं चलो यही जाके दे आनी। इस जगह ते जी उन्होंने झुग्गी सी, असीं पहुंचे हैं तो झुग्गी जी है नहीं। तो हुण पुछदे हैं नाल आंढी गवांढ को भाई होरी अम्मा जी नूं लैके कित्थे चले गए, क्योंकि उन्होंने कपड़े आ गया साडे कोल ए सामने झुग्गियां हैगियां, इन्हां कोल पुछने हैं कि भाई होरी कित्थे लै गए अम्मा जी नूं। जे लागे तागे होए तो फिर उत्थे जाके कपड़े दे आवांगे। होर जी ठीक हो? ए बाबे होरी इत्थे बैठे सी, भाई होरी अम्मा नूं लैके झुग्गी दे विच, ओह कित्थे चले गए? कोई अंदाजा होवे कि इधर ए साइड ले आए होवन या किते अगे पीछे चले गए? कोई किधरों पता लगे? पिछले तो पता करिए। अच्छा उधरों पता करना पैना है। ओ सड़क दी परली साइड ते ना ओ बाजी ने उत्थे मैनूं दस्सिया, उधर चलिए आप बाजी भाई होरां नूं ते अम्मा नूं कपड़े दे के ना ते फिर आप इधर निकल जावांगे, क्योंकि हुण आप इस साइड ते अज मकान लभना। जन्नत दे नसीब देखने, अल्लाह पाक जन्नत दी दुआवां नाल इहदे सदके सानू कोई घर लभ जावे, भावें टुट्टा लभ जावे भावें जिद्दां दा लभ जावे। देखी देखी अगे कुत्ते आ, चल 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 चलो खड़े भाई सामने। इधर ही लंघ जा। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। हाफिज साहब की हाल चाल ने? तबीयत से ठीक है? होर हाफिज साहब को कपड़े जे लियां अम्मा वास्ते, तुहाडे अम्मा नूं दे कपड़े यकीन कर बड़ी चौथ बाजी वेख ला इत्थों ना तू साडी आवे सानू शौक कोई नहीं झूठ मारन दी नंडे तू अम्मा जी दुआ करे जे सानू आप नूं एक परेशानी घर दे विच बनी वधी अल्लाह पाक साडी हल करे। ते ए अम्मा जी दा सूट हो गया, आ सूट दूजा भी कट के दे भाई होरां वास्ते। आ तुसी सूट इहदा नां जन्नत गुल है। वो देखो दुआ करे जे मां जी सानू घर च एक मसला पाई बनया होया, परेशानी साडे वास्ते अल्लाह पाक साडी। हां जी अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी तू बनी नमाज है सारियां तो नहीं पढ़ी जानियां, सुबह दी तो पढ़ दे जरूर पाक है, फिर तुसी मैनूं मिलोगे। आ वेख मेरा मुकाला कर दे, साडे मां पुत दा मसला हल हो जाए। लेकिन फजर दी नमाज पढ़ना है, दरूद और सलाम पढ़ना है। चलिए
ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਬਾਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਮਕਾਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਯਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਲੰਗਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਛਾਪੜ ਛੁਪੜ ਨਾ ਖਿਲਾ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਪੜਨਾ। ਮਕਾਨ ਕੋਲ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ। ਮਕਾਨ ਲੱਭਣ ਜੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਖੁੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਚਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਘਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਲੱਭ ਕੇ ਨਾ ਥੱਕ ਗਈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾ ਪੈਂਚਰ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਾਲੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਠੰਡ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਘਰ ਚੱਲਦੇ। ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਸੀ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਲੇਟ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਬੈਠੀਓ ਤੇ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਠੰਡੀ, ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਓ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਾਲ ਸਾਲਨ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਅੰਡੇ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੰਨਤ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਜੰਨਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਛਿੱਲ ਕੇ ਤੇ ਖਾਣੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਸਪਿਟਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਬੈੱਡ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਲਟਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਣ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅੰਡਾ ਪਹਿਲੇ ਖਵਾ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੰਨਤ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਘਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੰਨਤ ਕੋਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਗਏ ਨਾ ਕੱਪੜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਵਲੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵਲੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੇ ਵਲੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਲੋਗ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੇ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਮਿਲਾਂਗੇ।
ਇਹ ਕੋਟ ਕਿਰਲੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕੱਟਿਆ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਹਾਂ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਨਾ ਅਜੇ ਗਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਢਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੋੜਦੇ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਛੱਡ ਛੁੱਟ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ ਵਚਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਟਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਮੁਕੱਦਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੇ ਕੁੰਨੇ ਪੈਣ ਨਾ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਾ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣ ਥੱਲੇ ਲੱਕੜ ਤੇ ਅੱਗ ਬਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੜਾਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਫਿਰ ਆ ਕਚਰਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਾਂ ਤੇ ਆ ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਾਰਾ ਵੇਖ ਛਾਪਰ ਛੁਪਰ ਪਏ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਤਨੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਚਾਹਤ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕੋਈ ਨੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਛੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਓਏ ਆ ਕੜਾ ਰੱਖ ਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਲਾ ਇਹ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲਾ ਲਾ ਇਹ ਪੇਚਕਸ ਪਿਆ ਆ ਮਾਚਸ ਪਈ ਆ ਓਏ ਓਏ ਅਜੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਚਰਖਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦੇ ਆ ਘੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਰਵੰਜੀ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਲਣ ਨਾ ਖਿਲਾਰਾ ਨਾ ਪਵੇ ਘੜੇ ਉੱਤੇ ਘੜਾ ਰੱਖ ਦੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾਂ ਮੁਕੱਦਸ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਆ ਕਚਰਾ ਕੁਚਰਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਕੜਾਈ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਣਾ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਟ ਦਈਏ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਟਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਪ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਲ ਬੁਲ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਘਰ ਤਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਉਹ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਤੂੰ ਝਾੜੂ ਚੱਕੀ ਲਿਆ ਝਾੜੂ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਕੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾ याद ही कोई नहीं जी अम्मी ने दवाई देनी सी अच्छा अम्मी देना दवाई मैं हाथ धो ला मैं थानू दवाई देना तो इस तरह करी मुकद्दस हैं इकट्ठी करके मैं बाहर सुट देना तो अगर जन्नत कोल ना तंग करे तो फिर ए इट्टां गिरानी शुरू कर दी एक एक गिरा दे भी फिर आके चक लवांगे शाम नूं या रात मैं जाके कोई चक्कर चुक्कर लावां कोई मकान लभ जाए हैं क्योंकि अगर घरे रहे ना तो फिर तो मामला निकलांगे तो कोई बाहर चीज़ लभेगी हुण भला तुहाडे कोले चुक्की जांदी भी अम्मी मेरे हाथ मुकद्दस फड़ ला मेरे हाथ मिट्टी आ रहे सारे उत्थे धुप्पे बिठा दे अम्मी ने जन्नत
हाँ धुप्पे बिठा देंदी तुहानू। लो अम्मी जान सब खूबसूरती टुट गई। इन्हें गद्दा पा दे उत्थे, ये गद्दा गुद्दा पा दे, इतने सिराना पा दे ताकि गिर ना जाए। फिर अम्मी इतने बह जाएगी इधर, क्योंकि 2 सिराने रख देवी डिग ना जाए। अम्मी जान माशाल्लाह जी दुआ कर रहे सब यूट्यूब फैमिली, तुसी भी साडे वास्ते दुआ करो। घर दे साडा की होया की होया? अम्मी रोज दा नहीं होंदा, दुआ करो कि अल्लाह पाक अपनी भी मुश्किल आसान करे ते उन्हां दी एवें करे जिन्हां दा घर है। चुप करो अल्लाह दी बंदी, रोज दा नहीं होंदा। दरअसल अम्मी ना जी ਇਹ चीज़ां देख के ना दिल भैड़ा हो गया कि एड्डी सोहनी बनाई सी। दुआ करो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अम्मी अगर अपना कर देवेगा ना। चुप करा मुकद्दस अम्मी नू। अम्मी रोज दा नहीं होंदा, दिल नहीं भैड़ा करीदा। उधर ले जा जन्नत को, जन्नत नाल तुसी खेलो। धुप्प दे इत्थे बैठो, इन्हां नू गद्दा गुद्दा पा दे मुकद्दस अम्मी नू ते जन्नत नू। ज़ाहिर है जी दिल तो फिर भैड़ा होंदा ही हैगी, क्योंकि इन्नी मेहनत कीती सी ते माँ है, मावां दा दिल छोटा होंदा ते बस अम्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वास्ते अम्मी दिल भारा है, क्योंकि यह जी अंगीठी बनाई सी ना जी, इंदे ते जिहड़ा डिज़ाइन उत्ते इंज करके बनया होया सी ना, इंज करके वो अम्मी ने अपने हत्थां नाल बनाया सी। दोनों बैठो इत्थे धुप्प सेक होण। लो जी धुप्प शुक्र रमदा निकली है, सूरज ते हुण कोई इन्हां नूं सुकून आएगा। आजा दरगाह पे अलहमदुल्ला जी घरे पहुंचे हाँ ते साडा जी एक गटर जिहड़ा बाहर ये भी बंद होया पिया ते इहदा भी जी आ देखो किन्ना पानी आया पिया, खराब होया पिया सारा। खोलो मुकद्दस है। अस्सलाम वालेकुम। धुंध यार इत्थे तो है नहीं, बाहर बड़ी धुंध गिरनी शुरू हो गई। ठंड तो वाकई बहुत ज्यादा हो गई, मैनू आप बड़ी सर्दी लगती पई। इट्टां उट्टां कोई नहीं गिराइयां मुकद्दस? तेन क्या सी गिरा दी दो में भी राती कचरा बाहर। हाँ सिर्फ कचरा ही बड़ी मुश्किल ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਜੰਨਤ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਰੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁੱਤੀ ਹੈ ਥੋੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਝੱਟ ਸੁੱਤੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ। ठंड जिसल हो जाए ना, ठंड दे विच काम ना कीता करो कोई जन्नत बीमार हो जाएगी। कोई ना मैं आप ही गिरा लवांगा इंशाल्लाह सवेरे। इस तरह का औखा औखा काम है, ਜਿਹੜੀ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ ਸਾਫ਼, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਬਣ ਬੁਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਹ ਕੂਲਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੂਲਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਬਾੜੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਰੇਟ ਹੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਕਣਾ ਵਾ। ਸਫਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਲਿਪਾਈ ਲਿਪੂਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫਰਸ਼ ਤੋੜਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੇਂਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੋੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਈਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦੀ। ਆਪ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ 'ਚ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਫਰਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੋੜ ਕੇ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਦੁਆ ਕਰ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ। ਤੇਲ ਤਰੂਲ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਮੰਜੀ ਖੜੀ ਕਰਦੇ, ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ, ਵਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕੁਰਸੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੰਮੀ ਸੌਂਗੀ? ਅੰਮੀ ਹਾਂਜੀ ਅੰਮੀ ਸੋ ਗਏ ਤੇ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਲ ਸੀ ਨਾ ਮੋਟਾ ਡਬਲ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ 4 ਤਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਬਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਅ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ, ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਲਾ ਕੰਬਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ 2-3 ਕੰਬਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਿੱਘੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਠੰਡ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। अस्सलाम वालेकुम। ਲੈ ਤੇਰੀ ਮੰਮਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੰਨਤ ਸੌਂ ਗਈ ਹੈ।
ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਨੀਂਦ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ।